Welcome all. In today's class we discuss two topics. One is constructing phase diagram by what is called cooling curve method or also called thermal analysis. Secondly, what are freezing mixtures and their applications. Look, this is the phase diagram of a simple eutectic system containing two components A and B. How we draw this phase diagram? It is a curve. It consists of two curves. This is drawn by experimentally by cooling curve method. In this method, what we do is we take the system, a fused system is taken, and we cool it, and we study the rate of cooling. Means you note the temperature and time and plot a curve that is called cooling curve, from which you can easily note the temperature, the melting point or freezing point of the pure component as well as various mixtures. You get even the eutectic temperature from this cooling curve. So using these temperatures, you draw the curve. For example, if you are taking, starting with this pure A, you take pure A. In a boiling tube, you take A and you melt it, you fuse it, so it is liquid A now. Then you have to cool it. That's cooling. Thermal analysis, you are cooling it gradually. Now, this liquid A, you cool it. So, experimental setup, we will keep a stirrer for stirring. Then we keep a thermometer for noting the temperature. The whole thing will be kept in an air jacket, a beaker containing cotton wool, that is for slow cooling. And you will have a stopwatch and you will note time and temperature. Okay? But time is temperature cooling temperature. But A is pure A. So somewhere here you are, for example, liquid A melting point you cooling. Solid A solidify freezing start. Solid A liquid A equilibrium. Temperature constant melting point or freezing point is a constant temperature. And it continues until the whole liquid disappears. Complete solidify temperature constant now. Complete solidify the liquid phase disappear. Vindum adu cool cheyan thodangum. Appo നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ടൈം ഡാറ്റയെ നമ്മൾ വരച്ചാൽ ഒരു ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്താൽ അതിനാണ് കൂളിംഗ് കർവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പ്യൂർ എയുടെ കൂളിംഗ് കർവ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? ഇറ്റ് വിൽ ലുക്ക് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. ഈ കൂളിംഗ് കർവിന് ചില ബ്രേക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് എ ബി സി ഡി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്താൽ എന്താണ് എ ബി പോർഷൻ? It indicates the slow cooling of the liquid A. And what about the B? B എത്തിയപ്പോ പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി. അതെന്താണ്? B എത്തിയപ്പോ B എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് എ. അപ്പോ സോളിഡ് എ അപ്പിയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ മാറില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നേരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നു സി വരെ. സോ ദ പോർഷൻ ബി സി ഇൻഡിക്കേറ്റ് ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീസിംഗ് ഓഫ് എ. Solidification. C indicate disappearance of liquid. Liquid complete illadayi muഴുവൻ solid ആയി. പിന്നെ CDO, that is a slow cooling of the solid A. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്. This is the freezing point or melting point of A. You can note this temperature, right? And it is noted here in the graph. ഇതുപോലെ നമുക്ക് B എടുക്കാം. ബിയും ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് അത് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഗ്രാജുവലി കൂൾ ചെയ്യുക, നോട്ട് ടൈം വേഴ്സസ് ടെമ്പറേച്ചർ. യു വിൽ ഗെറ്റ് ഫോർ ദാറ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ഗ്രാഫ് ലൈക്ക് സിമിലർ ടു get a similar graph which will be something like this. Here also you get a similar graph and this temperature
you can note it here, that the temperature corresponding to the flat portion will be the freezing point of B, that is noted here. Now what you do? You prepare mixture of A and B for various compositions, each of which you take into this. First you melt it, fuse it, you get a homogeneous phase liquid of A and B. A and B homogeneous liquid കിട്ടും. എന്തായാലും കൂൾ ചെയ്യാം. നമുക്കറിയാം, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സപ്പോസ് യു ആർ ടേക്കൺ ദിസ് കോമ്പോസിഷൻ. സപ്പോസ് ഈ കോമ്പോസിഷൻ നമ്മൾ എടുത്തെന്ന് കരുതുക. എന്നിട്ട് അതിനെ മെൽറ്റ് ചെയ്തു, ഫ്യൂസ് ചെയ്തു. നമ്മൾ ഇവിടെയാണുള്ളത്. ഇറ്റ്സ് ലിക്വിഡ് മെൽറ്റ് ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി ഫോർ ദിസ് കോമ്പോസിഷൻ. എന്നിട്ട് കൂൾ ചെയ്യും. കൂൾ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? അതെന്താണ്? ദിസ് ഈസ് ദ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദിസ് കോമ്പോസിഷൻ, which is lower than the freezing point of pure A. You know that. അപ്പൊ ഇവിടെ എത്തുമ്പോ അതിൽ നിന്നും സോളിഡ് എ സ്റ്റാർട്ട് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഔട്ട്. സോളിഡ് എ മാത്രം പുറത്തേക്ക് വരും, അല്ലെ? അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും വെച്ചാൽ, ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഗ്രാഫ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അങ്ങനെ എന്ത് സംഭവിക്കും? മോർ ആൻഡ് മോർ എ കംസ് ഔട്ട്, ദ റിമൈൻ ലിക്വിഡ് ബിക്കം റിച്ചർ ഇൻ ബി. അങ്ങനെ കോമ്പോസിഷൻ ഈ ഇതിലൂടെ അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് സി വരെ പോകും. സി വരെ എ മാത്രം സോളിഡിഫൈ ചെയ്ത് വരും. സി എത്തിയാലോ, ദാറ്റ് ഈസ് എ യൂട്ടറ്റിക് ടെമ്പറേച്ചർ, യൂട്ടറ്റിക് കോമ്പോസിഷൻ. അവിടെ എത്തിയാൽ എയും ബിയും ഒന്നിച്ച് ഒരു ഇന്റിമേറ്റ് മിക്സർ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരും, സോളിഡിഫൈ ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് യൂട്ടറ്റിക് മിക്സർ. ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ, അത് ഇൻവേരിയന്റ് പോയിന്റ് ആണ്, ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അവിടെ എത്തിയാൽ പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ലിക്വിഡും യൂട്ടറ്റിക് മിക്സർ ആയിട്ട് മാറുന്നത് വരെ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. കംപ്ലീറ്റ് സോളിഡിഫൈ ചെയ്താൽ പിന്നെയും ടെമ്പറേച്ചർ ഫോളോ ചെയ്യും. Look at for this composition, let us draw the cooling curve. അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള cooling curve എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? See, it will be like this. ഇങ്ങനെ കൂളിംഗ് ഇങ്ങനെ നടക്കും. ഈ ടെമ്പറേച്ചർ കറസ്പോണ്ടിങ് എത്തിയാൽ സോളിഡ് എ അപ്പിയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഒരു ബ്രേക്ക് വരും. ഇവിടെ കർവ് ഇങ്ങനെ അല്പം അതിന്റെ സ്ലോപ്പ് കുറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകും. ഓക്കെ, ഇതുവരെ അതങ്ങനെ പോയി. പിന്നെ യൂട്ടറ്റിക് മിക്സർ, യൂട്ടറ്റിക് പോയിന്റ് എത്തിയാൽ പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, ഇൻവേരിയന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ പോകും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ again cooling. So here we have more breaks. See, this is A, this is B, C, D, E, for example. എന്താണ് ഇത്രയും പോയിന്റ്? A to B cooling of the liquid. B യിൽ എത്തുമ്പോൾ solid A starts appearing. That is the freezing point for this composition. B to C എന്താണ്? That is appearance of solid A alone. C is the eutectic point. C to D, that represent separation of eutectic mixture. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് കർവ് ഇങ്ങനെ ഇതിന്റെ സ്ലോപ്പ് മാറിയത്? കാരണം ഈ കൂളിംഗിന്റെ റേറ്റ് മാറുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. ബിക്കോസ് when solid A starts appearing, solidification is always exothermic. ഒരു ലിക്വിഡ് സോളിഡ് ആവുമ്പോൾ അത് എക്സോതെർമിക് ആണല്ലോ. അപ്പൊ ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ കൂൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സോളിഡിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കൂളിങ്ങിനെ ഈ സോളിഡിഫിക്കേഷനിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് റിട്ടാർഡ് ചെയ്യും. റിട്ടാർഡിംഗ് ഓഫ് കൂളിംഗ് ടേക്സ് പ്ലേസ്. ആക്ച്വലി ദാറ്റ്സ് എ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൂളിംഗ് കർവ്. Whenever there is solidification, it retards cooling rate. Cooling rate കുറയും. അതുകൊണ്ട് ഈ കൂളിംഗ് അല്ല പിന്നെ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് യൂട്ടറ്റിക് എത്തുമ്പോഴോ ഇറ്റ്സ് ഇൻവേരിയന്റ്, വി നോ ടെമ്പറേച്ചർ റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റന്റ്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെയും ഒരു ബ്രേക്ക്. കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും ഒരു ബ്രേക്ക്. ഈ ബ്രേക്കുകൾ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടും? യു ഗെറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദിസ് വൺ, ദ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദിസ് കോമ്പോസിഷൻ, and this temperature is the eutectic temperature. Okay, so this is the cooling curve for a particular composition. If you take another composition, you get similar graph. But what will be the difference for the next composition, which is higher in B? അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഗ്രാഫ്? എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? ഗ്രാഫ് കുറച്ചുകൂടെ അതിന്റെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് കുറച്ചുകൂടെ താഴേക്ക് പോകും, അല്ലെ? താഴേക്ക് പോയിട്ട് എന്നിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഈ യൂട്ടറ്റിക് പോർഷൻ കുറച്ചുകൂടെ കൂടും. കാരണം കൂടുതൽ യൂട്ടറ്റിക്കിന് അടുത്തേക്ക് വരുമ്പം ഈ പോർഷൻ കുറയും, ഈ പോർഷൻ കൂടും. അങ്ങനെ യൂട്ടറ്റിക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, സപ്പോസ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് യൂട്ടറ്റിക് കോമ്പോസിഷൻ, ഈ കോമ്പോസിഷനിൽ നിങ്ങൾ മിക്സർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് കൂൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്
കൂൾ ചെയ്യുമ്പം neither A nor B comes out until the temperature reaches C. C വരെ ഒരു സോളിഡും വരില്ല, കാരണം ഇത് യൂട്ടറ്റിക് കോമ്പോസിഷൻ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ യൂട്ടറ്റിക് മിക്സർ മാത്രമേ പുറത്തേക്ക് വരുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന്റെ കൂളിംഗ് കർവ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? ഇറ്റ് വിൽ ബി സംതിങ് സിമിലർ ടു ദിസ് പ്യൂർ എ ഓർ ബി. ഇതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും, കാരണം ഇവിടെ ഒറ്റ സോളിഡിഫിക്കേഷനേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, കംപ്ലീറ്റ് യൂട്ടറ്റിക് സെപ്പറേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ യൂട്ടറ്റിക് ടെമ്പറേച്ചർ, യൂട്ടറ്റിക് halt, what we call eutectic halt, temperature remain constant during the separation of eutectic mixture, so we can get the eutectic temperature. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് കോമ്പോസിഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. ഇവിടെയൊക്കെ ഇതുപോലുള്ള ഇതിന് മുമ്പ് വരച്ച പോലുള്ള കൂളിംഗ് കർവ് കിട്ടും. അതിലൂടെ നമുക്ക് ഈ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് we can draw the cooling curve. Okay, so this is the thermal analysis or cooling curve method, right? Actually, this cooling curve method is part of your physical chemistry practical. In connection with colligative property measurement, you will be making use of this cooling curve method for drawing the cooling curve. Okay, next about what is called freezing mixture. You know, freezing mixture is a mixture of ice and some salt. Ice plus some soluble salt. Water soluble ആയ എന്തെങ്കിലും സോൾട്ടുകൾ ലൈക്ക് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ്, സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്, അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് എക്സെട്ര. ഇങ്ങനെയുള്ള ഏത് സോളിബിൾ സോൾട്ടും ഐസും തമ്മിലുള്ള മിക്സറിനാണ് ഫ്രീസിംഗ് മിക്സർ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഫ്രീസിംഗ് മിക്സർ? ഇറ്റ് ഈസ് ഏബിൾ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ വെരി ലോ ടെമ്പറേച്ചർ. അപ്പൊ നമുക്ക് ചില റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ നല്ല ലോ ടെമ്പറേച്ചർ വേണം. സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് താഴെ. ഇപ്പൊ സീറോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഐസ് എടുത്ത് വി വിൽ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ഐസ് ഫോർ റിയാക്ഷൻസ്. യു നീഡ് വെരി ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആണെങ്കിൽ ഒരു -20 ഡിഗ്രി ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ എ വെരി ഈസി മെത്തേഡ് ഇസ് ഐസും സോൾട്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് എ വെരി വെരി ലോ ടെമ്പറേച്ചർ. ഓക്കെ, so freezing mixture is a mixture of ice and water which is used to obtain sub-zero temperature, right? അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫ്രീസിംഗ് മിക്സറിന്റെ മറ്റൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഈ കോൾഡ് കൺട്രീസിലൊക്കെ റോഡിൽ ഐസ് ഇങ്ങനെ പാക്ക് ചെയ്താൽ, റോഡൊക്കെ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടായാൽ ഐസിനെ റോഡിൽ നീക്കം ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്യുക? അവിടെ സോൾട്ട് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്യും. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഐസ് സോൾട്ട് മിക്സർ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഐസ് പെട്ടെന്ന് ഉരുകും. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഐസ് അങ്ങനെ ഉരുകുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ലോ ആവുന്നത്? വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ദിസ് ഫ്രീസിംഗ് മിക്സർ? ലെറ്റ് us understand. Let us put specific example for freezing mixture. അമോണിയം ക്ലോറൈഡും ഐസും കൂടെ 20% അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് എടുത്താൽ it is able to produce a temperature as low as -16 degrees Celsius. If it is sodium chloride, it has a composition of 24%. It is like the eutectic composition, so to say. അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഏകദേശം -22 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഒക്കെ വരും. അപ്പൊ ഇതാണ് ഫ്രീസിംഗ് മിക്സർ. എങ്ങനെയാണ് ഫ്രീസിംഗ് മിക്സറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇങ്ങനെ ലോ ആവുന്നത്? ഓർ എങ്ങനെയാണ് അത് ഐസ് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണമാകുന്നത്? വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ശ്രദ്ധിക്കുക. സപ്പോസ് വി ടേക്ക് എ ബീക്കർ. അതിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഐസ് എടുത്തു. ഐസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് വി ആർ അറ്റ് 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഐസ് ഉണ്ട്. 0 ഡിഗ്രിയിൽ ഐസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടാവും. There will be a little bit of water at least. കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടാവും. ഇക്വലിബ്രിയത്തിലാണ്. നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. We add some salt. അപ്പൊ സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്താല് എന്ത് സംഭവിക്കും? ആ സോൾട്ട് ഈ വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യും. കുറച്ച് വാട്ടറേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ കുറച്ച് ഇവിടെ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊരു സൊല്യൂഷൻ ആവും. ഇത് ഐസ്. പിന്നെ ബാക്കി സോൾട്ട് ഇവിടെയുണ്ട്. സി, ഇതൊക്കെ ഇൻ ടച്ച് ആണ്, ഇൻ കോണ്ടാക്ട്. സോ ഐസ്, സോൾട്ട് ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻ, 3 phases in equilibrium at 0 degree which is not equilibrium. അതൊരിക്കലും പോസിബിൾ അല്ല. അങ്ങനെ 3 ഫേസ് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ it is possible only at eutectic temperature. See that this water salt systems, 2 component systems are, many of them are eutectic, simple eutectic system. അപ്പോ ഇതിന്റെ ഫേസ് ഡയഗ്രാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് കിട്ടുക. You get something like this. അപ്പൊ ഇത്
വാട്ടർ ഓർ ഐസ്, ഇവിടെ സോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടും. പലപ്പോഴും ഈ ഗ്രാഫ് കംപ്ലീറ്റ് ആവില്ല, കാരണം സോൾട്ടിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് വെരി വെരി ഹൈ ആണ്. ആ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഒരിക്കലും വാട്ടർ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഈ ഗ്രാഫ് എപ്പോഴും ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കും. എനിവേ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് 0 ഡിഗ്രി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇതിലേക്ക് സോൾട്ട് ഇട്ടാല് ഇവിടെ 3 ഫേസ് ഇക്വലിബ്രിയത്തിൽ സ്റ്റേബിൾ അല്ല. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? അപ്പൊ അത് യൂട്ടറ്റിക് ടെമ്പറേച്ചറിലാണെങ്കിൽ 3ഉം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ്, ഈ സോൾട്ട് ഒരു ഫേസ് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യണം. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കുക വെച്ചാൽ ഐസ് മെൽറ്റ് ചെയ്യും. കൂടുതൽ ഐസ് ഇങ്ങനെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വാട്ടറായി മാറും. റൈറ്റ്? അപ്പൊ കൂടുതൽ വാട്ടർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കൂടുതൽ സോൾട്ട് അതിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യും. സോ മോർ ഐസ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് മെൽറ്റിംഗ്. ദിസ് ഈസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ മച്ച് ലോവർ, ദാറ്റ് ഈസ് യൂട്ടറ്റിക് ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് വരാനുള്ള ടെൻഡൻസിയാണ്. 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഈ 3 ഫേസും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. യൂട്ടറ്റിക് ടെമ്പറേച്ചറിലെ 3 ഫേസിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ടെമ്പറേച്ചർ എത്താൻ വേണ്ടി ഐസ് കൂടുതൽ മെൽറ്റ് ചെയ്യും, ആ വാട്ടറിലേക്ക് കൂടുതൽ സോൾട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ 2 പ്രോസസ്, മെൽറ്റിംഗ് ഓഫ് ഐസ് ആൻഡ് ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സോൾട്ട്, എന്താ ഈ 2 പ്രോസസിന്റെ പ്രത്യേകത? ഇത് രണ്ടും എൻഡോതെർമിക് ആണ്, അല്ലെ? ഐസ് മെൽറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ആവാണ്, ഇറ്റ് റിക്വയർ ഹീറ്റ്, അത് എൻഡോതെർമിക് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ മോസ്റ്റ്ലി ഒരു സോൾട്ട് വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതും എൻഡോതെർമിക് ആണ്. നമ്മൾ സാധാരണ വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് സോൾട്ട് ഇട്ടാൽ സൈഡിൽ തൊട്ടാൽ തണുപ്പുണ്ടാവാറുണ്ട്, എൻഡോതെർമിക് ആണ്. അപ്പൊ ഈ 2 എൻഡോതെർമിക് പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടി ആവശ്യമായ ഹീറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അങ്ങനെ താഴും. ദാറ്റ് മീൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഫാൾസ്. Okay, it continues until the temperature reaches eutectic. Eutectic temperature എത്തുന്നത് വരെ ഐസ് അങ്ങനെ മെൽറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, സോൾട്ട് കൂടുതൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ യൂട്ടറ്റിക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പിന്നെ 3 ഫേസും ഇക്വലിബ്രിയത്തിലാണ്, അങ്ങനെ നിൽക്കും, കുറച്ചു നേരമൊക്കെ നിൽക്കും. അപ്പൊ എന്തുണ്ടായി? ഇതുകൊണ്ട് സോൾട്ട് ഇട്ടതുകൊണ്ട് എന്തുണ്ടായി? ഐസ് മെൽറ്റ് ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് ഐസി റോഡ്സ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നത്. സോൾട്ട് ഇടുമ്പോൾ ഐസ് മെൽറ്റ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് ടു go down to the eutectic temperature so that the system can remain in equilibrium, in stable equilibrium. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന അറിയോ? കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഹീറ്റ് കൊണ്ട് മുഴുവൻ ഐസും കൊണ്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്യും. റൈറ്റ്? അങ്ങനെ മുഴുവൻ ഐസും മെൽറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും, യൂട്ടറ്റിക് സിസ്റ്റം നിൽക്കില്ല. ഒന്നുകിൽ ഐസ് മുഴുവൻ തീരുക, അപ്പൊ പിന്നെ യൂട്ടറ്റിക്കിൽ നിൽക്കില്ല. അല്ലെങ്കിൽ സോൾട്ട് മുഴുവൻ ആ വാട്ടർ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫേസ് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്താൽ വീണ്ടും സിസ്റ്റം യൂട്ടറ്റിക്കിൽ നിന്ന് പോയി ടെമ്പറേച്ചർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഹീറ്റ് കൊണ്ട് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഉയർന്ന് ആ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് കൂടുതൽ സമയം നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല, എന്നാലും നമ്മുടെ ഒരുപാട് സമയം നമുക്ക് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. സോ ദിസ് ഈസ് ഫ്രീസിംഗ് മിക്സ്ചർ. ഓക്കെ, സോ these are the 2 topics which we have discussed in this class. Okay, in the next class we will continue with more phase diagrams of 2 component system of solid liquid equilibria. We finished a simple eutectic system. Next is system involving compound formation with congruent melting point and without congruent melting point. Okay, till then, bye.